हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु राजू आपण देखुंत एमआर न्यूज ओडिशा को आज सेप्टेम्बर 18 तारिख चलतु जाणीनेबा आज दिनर समस्त टॉप न्यूज अपडेट विषय रे देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपको अनुरोध वीडियो को शेष जाए देखु एवं चैनल रे प्रथम थर विजिट करुले लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखंतु जद्वारा आज दिनर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर आम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथमे पाई परिबे। चलंतु डेरी न करी खबर उपरे नजर पकेइबा। सूचना मिली गांगेय पश्चिमबंग उपरे सृष्टि होइतिबा गभीर अवपात मंगलवार दुर्बल होई अवपात रे परिणत हेबो बोली जणा पड़िछि। मंगलवार टारु यार प्रभाव रहिबनी और पाग प्रायतः सुकिला रहिबो बोली सूचना मिली। 17 और 18 तारिख में विशेष वर्षा नहीं बोली जणा पड़िछि। अल्प किछि स्थान रे मध्यम धरणर वर्षा हो पारे बोली जणा पड़िछि। आसंता 23 तारिख में उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे बोली सूचना मिली। जलवायु और परिवेश केंद्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू यही पूर्वानुमान करिसेंति। आसंता 22 तारिख में उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और पश्चिम संलग्न अंचल उपरे एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। 23 तारिख सुधा यह लघुचाप परिणत होब बोली जणा पड़िछि। यह प्रभाव में मयूरभंज बालेश्वर जाजपुर सुंदरगढ़ आदि जिले में विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही बोली जणा पड़िछि। भुवनेश्वर समेत उपकूल ओडिशा रे मध्य वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। परवर्ती खबर आज आदानी ग्रुप एक बड़ घोषणा करिसेंति बोली जणा पड़िछि। चतुर्थ विश्व अक्षय शक्ति निवेश सम्मेलनी एवं प्रदर्शनी रे सौर पवन एवं ग्रीन हाइड्रोजन परी अक्षय शक्ति प्रकल्प रे 4.05 लक्ष कोटी टंका विनियोग करने को आदानी ग्रुप रो चेयरमैन गौतम आदानी घोषणा करिसेंति बोली जणा पड़िछि। भारतर बृहत्तम अक्षय शक्ति कंपनी आदानी ग्रीन एनर्जी 2030 सुधा 50 गीगावाट रे क्षमता प्रदान करने को वर्तमान 11.2 गीगावाट कार्यक्षम क्षमता प्रतिश्रुति होइछि बोली जणा पड़िछि। आदानी न्यू इंडस्ट्रीज 10 गीगावाट एवं सौर उत्पादन कारखाना 5 गीगावाट, पवन उत्पादन 10 गीगावाट, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन एवं 5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन प्रतिष्ठा करियो बोली जणा पड़िछि। एही विनियोग रे 71,000 लोकंक पई नियुक्ति सृष्टि हेबो बोली संभावना रहितिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गस्त को नहीं राजधानी रे उत्सवर महल 74 वर्ष रे पदार्पण करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निजर 74 अवसर रे प्रधानमंत्री को चारिहाड़े शुभेच्छा सुह सुटुछि बोली जणा पड़िछि। जन्मदिन अवसर रे ओडिशा गस्त करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही अवसर रे राज्य सरकारक बहु प्रतीक्षित सुभद्रा योजनार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करिसंती। प्रधानमंत्री निज जन्मदिन रे एही योजनार शुभारंभ करी प्राय 25 लक्ष 11 जन महिला हिताधिकारी को 5,000 लेखाएं टंका प्रदान करिसंती बोली जणा पड़िछि। सुभद्रा आवेदनकारी संख्या 72 लक्ष रे पहुंचीथिबा बेले मोदी जन्मदिन रे 25 लक्ष महिला हिताधिकारी को 5,000 लेखाएं टंका प्रदान करा जायतिबार सूचना मिलिछि। यह पूर्वर परीक्षामूलक भाव हिताधिकारी अकाउंट को राज्य सरकार 1 टंका लेखाएं पठेइथिले। एनेही सेमानंक मोबाइल को कन्फर्मेशन मेसेज पाई नथिले मध्य हिताधिकारी को सुभद्रा सहायता अर्थ पाइबे बोली सूचना देइचंती। समस्त योग्य हिताधिकारी एही योजनार लाभ उठाइबे बोली उपमुख्यमंत्री तथा महिला और शिशु विकास विभाग मंत्री प्रभाती परिड़ा गणमाध्यम को सूचना देइतिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार तृतीय कार्यकाल 100 दिन पूर्ति अवसर में एक सांबादिक सम्मेलन में सरकार सफलता तालिका प्रकाश करिसेंति बोली जणा पड़िछि। एहारी भितरे अमित शाह एक बड़ घोषणा करिसेंति बोली जणा पड़िछि। एही कार्यकाल मध्य से गोटे देश गोटे निर्वाचन कार्यकारी करिवे बोली
ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାଇ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତଥା ଆଜି ଏନ୍ପିଏସ୍ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2024-25ରେ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ କର୍ପୋରେଟ ବେପାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ପିଏସ୍ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବା ଗ୍ରାହକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଚାର ପୁସ୍ତିକା ଜାରି କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବୟସ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଅବସରକାତା ନମ୍ବର ପ୍ରାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 75ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଏନ୍ପିଏସ୍ ବାତ୍ସଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବୟସ୍କ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ ସଦସ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସବୁଦିନିଆ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକାଧିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ନଜର ରହିଛି। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି 8,300 ଜନବସତି ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଏହି ଜନବସତିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଯାଏଁ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଦେଇଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟମ ଦିଗକୁ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 100% କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବକ୍ସିପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ବର୍ଷକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ତା'ର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ 2 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଭାଉଚର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆଜି ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। 18ରୁ 21 ଏବଂ 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଜନାରୁ କେଉଁ ଧାରାରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରି ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ତଥା ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବେ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ କାଦୁଅ ପଞ୍ଚାୟତ ସମାଟାଙ୍ଗି ଗାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 25ରୁ 30 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଗାଁରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ନ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସମାଟାଙ୍ଗି ଗାଁରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4ରୁ 5 ଦିନ ହେବ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ
ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଁରେ ଅଜଣା ଭୟ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଗାଁର ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 50,000 ରାଶିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର କଥା ବଦଳେଇ ଚାଲିଛି ବିଜେପି ସରକାର। ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଲା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ। ରାଜଧାନୀର ବାରଦପୁର ଥାନାରେ ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ତିନି ଦିନ ତଳେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିକରନାମା ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପରେ ଏହାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଥିଲା ଅପମିଶ୍ରିତ ମଦ କାରବାର। ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ାଇଦେଲେ ସରକାର। ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ନକଲି ମଦ। ପୁରୁଣା ମଦ ବୋତଲରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନକଲି ସିଲ୍ ଆଉ ଟିପି ଲଗାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେରାଫେରି କରିବା ଏହି ମଦ ଦୋକାନରେ ପଶି ଛାନଭିନ୍ କରିବା ପରେ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପାନୀରେ ପଶି ରହିଛନ୍ତି 22 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ମେରାଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗତ 10 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ, ବୈଦେଶ୍ୱର ଓ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 22 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସାଙ୍ଗରେ 5 ଜଣ ନାବାଳିକା ଯାଇଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ନକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିବାକୁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ସୁପର ଆପ୍। ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସହ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ରେଲୱେ ସୁପର ଆପ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ସୁପର ଆପ୍ ଉପରେ କାମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ରେ ରେଲୱେର ସମସ୍ତ ସର୍ଭିସ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୁନା କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଦେଶରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ସୁନା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଲାଗିଥିଲା। କାରଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ଭାଷଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁନା ଉପରେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ସୁନା ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 11 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 68,800 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 75,050 ଟଙ୍କା ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେମାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।